We will talk about community acquired pneumonia, nosocomial pneumonia in case of adult population. Right? So definition, definition is acute infection of pulmonary parenchyma, which is generally due to microorganisms. And symptoms, regarding symptoms of pneumonia, everyone knows the symptoms of pneumonia are cough, fever, and some systemic symptoms like myalgia. And regarding pathophysiology, I will focus on pathophysiology more. Pathophysiology में हामीले के जान्नुपर्छ भनेदेखि we know कि इन्फ्लामेसन हुन्छ है, तर इन्फ्लामेसन भएर किन डिस्पनिया हुन्छ इज एन इम्पोर्टेन्ट थिङ, किनभने डिस्पनियाले गर्दा चाहिँ मोस्ट पेसेन्ट जेनरली पेडियाट्रिक एज ग्रुपमा मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन भनेको डिस्पनिया हुन्छ. सो प्याथोफिजियोलोजी अफ डिस्पनिया इज मोर इम्पोर्टेन्ट है मेरो विचारमा. सो अब रिगार्डिङ कजेटिभ अर्गानिजम्स, हामीले अस्ति कजेटिभ अर्गानिजम्स पढिसकेका थियौँ कि मोस्ट कमन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया followed by Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumonia. The other important point to remember in case of causative agents are this: which comorbidity सँग कुन pathogen associated हुन्छ. So हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ COPD and tobacco मा यदि pneumonia present गरेको छ भने चाहिँ it is more likely to be Haemophilus and Pseudomonas than Streptococcus pneumonia. त्यो बुझ्नुपर्छ है. And followed by अरू pathologyहरू पनि छ, अरू comorbidityहरू पनि छ. Like in case of lung abscess, it is likely to be CA, MRSA, followed by gram-negative enteric pathogens in case of aspiration. And structural lung disease, bronchiectasis मा common भनेको चाहिँ Pseudomonas aeruginosa and Burkholderia capacia. You remember this name, हामीले अस्ति पढाएको थियौ. Pathogen associated with cystic fibrosis is most commonly Burkholderia capacia है, त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ. And regarding advanced HIV मा pneumocystic zero-VK is important, but pediatric HIV मा other cause of pneumonia, other type of pneumonia other than this pneumocystic zero-VK is lymphoid interstitial pneumonia है. त्यो lymphoid interstitial pneumonia र zero-VK pneumonia को एज ग्रुप को डिफरेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ it will be seen within 2 to in case of HIV, neonatal HIV, it will be seen within 3 to 4 months of age, whereas lymphoid interstitial pneumonia will be seen after 1 year of age. So याद राख्नु, that can be an MCQ. And now the other thing is typical and atypical microbes. Typical and atypical microbes को पनि बारेमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ. That atypical generally includes Mycoplasma, Chlamydia, and Legionella. Right? Remember this name Legionella. It is also important in case of diagnosis को बेसिसमा पनि यसको एउटा MCQ छ. That is also important, right? So त्यो म पछि भन्छु अहिले डायग्नोसिसमा है. Modes of entry, this aspiration, droplet infection, hematogenous spread, contagious extension, यो लगभग सबैलाई थाहा छ. सो यसमा फोकस नगरौँ, फोकस चाहिँ यसमा गरौँ है. फोकस चाहिँ यसमा किन गरौँ भने चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ अगाडिको हामीलाई प्याथोजेनेसिसहरू थाहा पाउन सजिलो हुन्छ है. सो डिफेन्स मेकानिजम अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हामी सबैलाई थाहा छ कि once air enters inside the nose, it will be humidified. Then there will be serial removal of particles depending upon the size. So the smallest particles will only enter the alveoli, or the particles which are about less than 0.05 micron enter the micrometer enter the particle. Sorry, 0.05 होइन, 0.5 micrometer भन्दा धेरै सानो पार्टिकल्सहरू or 0.5 micrometer भन्दा सानो भयो भने मात्र अल्भेलाई पुग्छ, नभए अल्भेलाई पुग्दैन. That is another important thing, and this mucus and mucociliary clearance is other important thing. Then we have to understand one important thing is कि alveoli मा हामीले पढाएको छौँ नि which leukocyte is present in case of alveoli. अनि हामीले याद गर्नुपर्छ the leukocyte present in case of alveoli is macrophages, alveolar macrophages हुन्छ है. But in case of pathogenesis of pneumonia हामीले अस्ति के पढाएको थियो भने there will be neutrophils, there will be bacterial count which is leading to different phases. Congestion ma, red hepatization, gray hepatization ma, there are talks about neutrophils and bacterial count, but the other important thing is macrophage, right? So यदि suppose हामीले check गर्यो भने चाहिँ in congestion phase we will find that there is vasodilation, there will be congestion inside of lungs. In red hepatization there will be expulsion, or we can say that exudation of RBC, which causes red hepatization. But in case of red hepatization, the most important thing to know is कि red hepatization ma bacterial load is more and neutrophils load are less, right?
त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो रेड हेपाटाइटिसमा। अर्को ग्रे हेपाटाइटिसमा द्याट आरबिसी गेट्स ब्रेक डाउन, द सर्फेस लुक्स, द एरिया लुक्स ग्रेइश, बट यसमा अदर इम्पोर्टेन्ट प्याथोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि कि त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन विल बी लेस एन्ड न्युट्रोफिल्स विल बी मोर। सो वाट इन केस अफ रिजोल्युसन फेज, what will be more? Neither bacterial nor neutrophil. The alveoli will revert back to normal position, and that normal means there are macrophages देखिन्छ, न neutrophil न bacterial, there will be macrophages. So यदि हामीलाई कसैले सोध्यो कि रिजोल्युसन फेजमा के देखिन्छ, रिजोल्युसन फेजमा चाहिँ कुन इम्युन सेल्सहरू देखिन्छ, रिजोल्युसन फेजमा चाहिँ कुन ल्युकोसाइट देखिन्छ भने हामी झुकेर भन्छौँ कि रिजोल्युसन भइसक्यो कुनै पनि देखिँदैन, बट त्यस्तो हुँदैन। रिजोल्युसन फेजमा पनि हामीले अल्भेलर म्याक्रोफेजेसहरू हेर्छौँ, किनभने अल्भेलर म्याक्रोफेजेस are already predominant in case of alveoli. So other humoral and cellular mechanisms ma alpha 1 antitrypsin or your surfactant सबैलाई थाहा छ, surfactant is important component, and त्यस्तै antioxidant हरू रेगुलर बडीमा हुने लगभग सबै डिफेन्स मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो हाम्रो लङ्समा पनि हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ है। सिमिलरली यो these are more likely rather than mechanisms, these are more likely the causative agents or the cause behind a particular thing. Like IL-1 and TNF are responsible for causing fever, whereas IL-8 and GCSF are responsible for neutrophils activation and leukocytosis. And then the things about alveolar capillary leak and hypoxemia, this will lead to dyspnea. This all leads to dyspnea. है। अब यसको चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा पढ्ने हो भने चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भने देयर आर डिफरेन्ट स्टेप्स है। सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने सिन्स देयर विल बी इन्फेक्सन, सिन्स देयर विल बी राइज अफ साइटोकाइन्स एन्ड ल्युकोट्राइन्स, सो द्याट विल लिड टु इन्क्रिज क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी है। First thing that will lead is increased capillary permeability. So since capillary permeability is increased, it will lead to exudation of fluid inside lungs. Right? So अब fluid exudation भयो भने चाहिँ एउटा कुरा हामीले के भन्यो भने चाहिँ this fluid exudation will lead to our diagnosis of infiltrates in case of radiographs. यो फ्लुइडहरु जुन एक्जुडेट भए हुन्छ त्यसैलाई हामीले रेडियोग्राफमा एक्जुडेटको रूपमा हेरेर हुन्छौं or इन्फिल्ट्रेटको रूपमा हेरिरा हुन्छौं हो। So this is one important thing. The other important thing is we know that hypoxemia अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौ कि there is a physiological phenomena in which there is hypoxia induced vasoconstriction in case of lungs and hypoxia induced vasodilation in case of other body organs. So याद गर्ने तरिका के हो भने hypoxia छ, since hypoxia छ भने चाहिँ त्यो particular एरियामा we need less amount of perfusion, किनभने धेरै amount of perfusion गर्यो भने चाहिँ there will be shunting. So hypoxia ले गर्दा त्यहाँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, hypoxia ले गर्दा there will be pulmonary vasoconstriction, but due to these inflammatory mediators this hypoxia induced vasoconstriction is deranged, which leads to vasodilation. Vasodilation भयो त्यहाँ चाहिँ fluid छैन, so pulmonary shunting is one feature. The other thing is capillary permeability has increased, so there will be more exudation. So these two will play a role in exudation of fluid, and these two will play a role in leading to hypoxia. So now since hypoxemia induced vasoconstriction भयो भने हामीले के सुनेको थियौ भनेदेखि hypoxia induced vasoconstriction भयो भने that will lead to ABG analysis जुन हामी गरेर हुन्छौं अल्भेओलामा और ब्लडमा चाहिँ हामीले जुन चेक गरेर हुन्छौं CO2 लेभल एन्ड O2 लेभल त्यो म्यानेज गरेर हुन्छ और lung will physiological managed by hypoxia induced vasoconstriction, but since it deranges that it will lead to hypercapnia, and it will hypercapnia and then it will lead to hypoxia. So since hypercapnia भयो भने चाहिँ hypercapnia भएपछि हामीलाई थाहा छ कि hypercapnia is a drive for hypercapnia is a factor that leads to increased respiratory drive. Right? Since our increased respiratory drive भइरहेछ, so all these exudation, increased respiratory drive, and along with that we know that कि pneumonia मा since inflammatory mediators increase हुन्छ, inflammatory mediators ले mucus production increase गर्छ, mucus production increase गर्छ सँगसँगै there will be के भन्छ भेगस नर्भ हुन्छ। भेगस नर्भ कहाँ हुन्छ भनेदेखि ब्रोंकसको जुन वाल हुन्छ, ब्रोंकसको म्युकोजा भन्दा हल्का तल गएर भेगस नर्भको एफेरेन्ट नर्भ्स हुन्छ, त्यहाँ गएर के हुन्छ भने डिफरेन्ट मेडिएटर्सहरु एक्ट गर्छ, दिस मेडिएटर्स लिड टु ब्रोंकोस्पाजम है। अदर थिङ इज ल्युकोट्राइन C4 B4 तिनीहरुले गर्दा पनि ब्रोंकोस्पाजम हुन्छ। सो अल दिस ले के गर्यो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी एफर्ट बढाउँछ। सिन्स रेस्पिरेटरी एफर्ट बढायो
त्यसलाई हामीले के बुझ्छौँ कि he has difficulty in breathing which presents as dyspnea है सो बेसिकली हाम्रो कज अफ dyspnea के भयो or pathophysiology behind dyspnea is capillary leak leading to exudation, hypoxia induced vasoconstriction, increased respiratory drive due to hypercarbia, increased secretion, mucus secretion and bronchospasm all leads to dyspnea. Now हामीले अस्ति एउटा कुरा पढाएको थियौ कि in case of staph aureus है mainly in case of staph aureus and streptococcus pyogenes there is hemoptysis, more hemoptysis as compared to others. And त्यसको reason चाहिँ के थियो भने that will cause necrotizing pneumonia. That necrotizing pneumonia will lead to erosion of blood vessels and which cause hemoptysis. The other important or simpler cause of hemoptysis is हामीले alveolar capillary leak को जुन कुरा गर्यो त्यहाँबाट फ्लुइड मात्र हैन के त्यहाँबाट त्यो पनि रिलिज हुन सक्छ भन्नाले आरबीसीज हरु पनि बाहिर निस्किन सक्छ and this RBC when present in cough we say that this is hemoptysis. So एउटा हेमोप्टाइसिस को पनि कुरा भयो अर्को भन्ने कुरा चाहिँ डिस्पनिया को पनि कुरा भयो है सो दिस पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन्स दिस नाउ हामीले पैथोजेनेसिस और पैथोलोजी अफ 4 स्टेजेस जुन भनेको थियो हामीले कन्जेसन रेड हेपाटाइसन ग्रे हेपाटाइसन एन्ड त्यसपछि रिजोल्युसन फेज यो हामीले अस्ति पेडियाको निमोनिया पढ्दा कुरा गरिसक्यो सो अब अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन आवर थिङ इज फाइन्डिङ्स सिस्टमिक फिचर्स र चेस्ट एक्जामिनेसन और वी क्यान से द्याट एक्जामिनेसन र सिम्प्टोमेटिक फिचर्सहरु हामीले हेर्यो भने चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन आर कफ फिभर र डिस्पनिया तीनटा कुरा चाहिँ वी क्यान से द्याट निमोनियामा मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन आर कफ फिभर एन्ड डिस्पनिया द अदर इम्पोर्टेन्ट फिचर्स आर यो मलेज अनि त्यसपछि एनोरेक्सिया भोमिटिङ हेडेक यिनीहरुमा पनि भोमिटिङ एब्डोमिनल पेन आर एसोसिएटेड बिकज यदि लंग्स को प्यारेन्काइमाले सरी लंग्स को प्लुरामा इफेक्ट भएको छ दैट त्यहाँबाट चाहिँ एक्सटेन्ड भएर दैट प्लुरा मे इरिटेट ब्लाडर सरी दैट प्लुरा मे इरिटेट बवेल एज वेल और इरिटेट लिवर एज वेल व्हिच विल लीड टू anorexia and abdominal pain and sometimes vomiting right other features like malaise and headache and myalgia these are systemic features prodromal symptoms जस्तै यिनीहरु पनि देखिन्छ है those are not important अनि अर्को कुरा अब यसमा चाहिँ देखिरा छ हामी that other features भनेको चाहिँ fever with chills and rigors हुन सक्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को भनेको since there is fever there will be tachycardia and since हामीले अघि कुरा गरेका थियौ कि this leads to alveolar capillary leak अनि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड को ट्रान्सपोर्ट राम्ररी हुन सक्दैन दैट ट्रान्सपोर्ट राम्ररी भएन भने हाइपोक्सिया हुन सक्छ एन्ड मेनली टु साइनोसिस एज वेल है सो यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यो सबै भइहाल्यो हाम्रो सिम्पटम्स नाउ अन एक्जामिनेसन फाइन्डिङ हामी एक्जामिनेसन फाइन्डिङ गर्दा चाहिँ माथिदेखि तल जाम माथिदेखि तल भन्नाले हामी प्यालर इक्टेरस देखि जान्छौं अनि त्यसपछि तलसम्म जान्छौं है सो प्यालर मे नट बी प्रोमिनेन्ट इक्टेरस मे नट बी प्रोमिनेन्ट बट साइनोसिस हामीले अघि के भन्यो भने चाहिँ साइनोसिस मे बी प्रोमिनेन्ट है अब क्लबिङ को कुरा भने चाहिँ क्लबिङ इज जनरली नट प्रेजेन्ट तर क्लबिङ कति कुन कन्डिसनमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ भने इफ क्लबिङ इज इफ पेशेन्ट हैज निमोनिया सुपर इम्पोज्ड अन ब्रोन्काइटिस और ब्रोन्काइटिस सँग कम्प्लिकेटेड छ और अघि हामीले चेक गर्यो नि लङ एब्सेसले गर्दा भएको छ भने त्यति बेला पनि साइनोसिस देखिन सक्छ सो क्लबिङ देखिन सक्छ सो क्लबिङ इज अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ बाकी लिम्फेडिनोप्याथी तिनीहरु चाहिँ खासै देखिँदैन है नाउ अन एक्जामिनेसन भाइटल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि मैले अघि भने पल्स इन्क्रिज हुन्छ कहिले पल्स इन्क्रिज हुन सक्छ रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज हुन सक्छ समटाइम्स पेशेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ डिक्रिज रेस्पिरेटरी रेट त्यो पनि याद राख्नुपर्छ कि डिक्रिज रेस्पिरेटरी रेट इज नट अ गुड फिचर भन्नाले धेरै नै नराम्रो कन्डिसनमा गयो भने चाहिँ दैट विल लिड टु डिक्रिज रेस्पिरेटरी रेट है सो त्यसको पनि हामीले ग्रेडिङ गर्छौं रेस्पिरेटरी रेटको बेसमा पनि हामीले CURB ग्रेडिङ कर्भ 65 स्कोर पनि गर्छ है त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने टेम्परेचरको कुरा आउँछ टेम्परेचरको कुरामा पनि इट क्यान बी आइदर टेम्परेचर इन्क्रिज देन 38 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज फिभर और इट क्यान प्रेजेन्ट विथ हाइपोथर्मिया यो हाइपोथर्मिया वाला कन्डिसन इज मोर कमन इन केस अफ चिल्ड्रेन त्यो पनि याद राख्नुपर्छ है एन्ड अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज सेप्सिसको फिचर्सहरु like decreased blood pressure or increased pulse rate tachypnea तिनीहरु high fever or low fever that can be present if it is staphylococcal ले गर्दा pneumonia भएको छ भने that can be present because staphylococcal ले चाहिँ we know that staphylococcus can disseminate and can cause bacteremia and septicemia so त्यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ अब त्यसपछि हामी रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसनमा हामी गयो भने चाहिँ
रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ कि हामीले माइदेखि तल हुनुपर्छ, किनभने रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसनमा हामीले इन्स्पेक्सनबाट पनि द कज अफ कफ क्यान बी रुल्ड आउट समटाइम्स है। फर इक्जाम्पल inspection a child of 16 years or 14 years comes and you see that there is barrel shaped chest, and we can assume that the patient may have hyperinflated lungs or the patient may have hyperinflated chest, which has led to some kind of barrel shaped chest which is seen in case of asthma. So तिनीहरु पनि रुल आउट गर्न सक्छ। सो इन्स्पेक्सन देखि लिएर तलसम्म सबै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब इन्स्पेक्सनमा हामीले के हेर्न सक्छौं भने इन्स्पेक्सनमा चाहिँ डिक्रिज चेस्ट मुभमेन्ट अन वन साइड पनि हेर्न मिल्छ है। अनि अस्ति हामीले चिल्ड्रेनमा कुरा गर्दा याद गरेका थियौ कि बच्चाहरूले चाहिँ प्लुरालाई त्यो इभेड गर्न एउटा पार्टिकुलर पोस्चर अज्युम गर्न सक्छ। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले टेन्डेन्सियली हेर्यो भने चाहिँ वन साइडको चेस्ट मुभमेन्ट माइट बी डिक्रिज इन एज कम्पेयर टु अदर साइड अफ चेस्ट मुभमेन्ट। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यसपछि इन्स्पेक्सन पछि पाल्पेसनको कुरा हुन्छ। पाल्पेसनमा हामीले गर्ने भनेको के हो, भोकल फेमिटस है। भोकल फेमिटसमा चाहिँ सिन्स हामीलाई थाहा छ कि निमोनियाको बेसिक प्याथोलोजी के हो लङ्समा भनेदेखि इट विल लिड टु कन्सोलिडेसन। सो कन्सोलिडेसनले गर्दा के हुन्छ भने भोकल फेमिटस विल बी इन्क्रिज्ड है। त्यो कुरा पनि ध्यान राख्नुपर्छ। अब त्यसपछि हामी आउँछौँ पर्कसनमा जुन एरियामा कन्सोलिडेसन छ द्याट विल बी डल है। जेनरली अब लङ्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट विल बी रेजोनेन्ट, बट इन केस अफ कन्सोलिडेसन इट विल बी डल। अब यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। अर्को कुरा भनेको पाल्पेसनमा मैले छोडेँ कि चेस्ट एक्सपेन्सन चेक गर्न मिल्छ। सो चेस्ट एक्सपेन्सन चेक गर्दा हामीले के हेर्न मिल्छ भने वन साइड अफ चेस्ट एक्सपेन्सन, वन साइडको लङ्समा सिन्स इफ निमोनिया इज वन साइडेड है, निमोनिया वन साइडेड छ भने चाहिँ वन साइडको चेस्ट एक्सपेन्सन डिलेड हुन्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भने सिन्स अब मिडल लोबमा छ भने चाहिँ अप्पर लोबको एक्सपेन्सन त्यति डिरेन्ज हुँदैन एज कम्पेयर टु मिडल लोब। सो हामीले चाहिँ यसरी पनि कुन रिजनमा हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। अनि फाइनली अस्कल्टेसन है। अस्कल्टेसनमा कुरा गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ विस्परिङ, पेक्टेरिलोकी और ब्रोन्कोफोनी तिनीहरू सुनिन्छ है, बट बच्चाहरूमा चाहिँ तिनीहरू सुन्न गाह्रो हुन्छ। बच्चाहरूमा मोस्ट कमन फाइन्डिङ इन केस अफ अस्कल्टेसन विल बी क्र्याकल्स और क्रेपिटेसन्स है। त्यो याद राख्नुपर्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एडल्टमा चाहिँ हामीले चेस्ट एक्जामिनेसन गर्दा कहिले पनि बेस अफ द लङ्स पोस्टेरियर पार्टमा गएर बेस अफ द लङ्स छोड्नु हुँदैन। द्याट क्यान बी सिग्निफिकेन्ट, किनभने मोस्ट अफेन हामीले चाहिँ क्र्याकल्स त्यहीँ गएर भेटिरहेको हुन्छौँ। सो पोस्टेरियर पार्ट अफ लङ्समा गएर बिलो द स्क्यापुला वी क्यान सी क्र्याकल्स, बेसल लङ एरियामा क्र्याकल्सहरू पनि हुन्छ। त्यो पनि याद राख्नु पर्यो। छुटेको भनेको चाहिँ प्लुरल, इफ प्लुरा इन्भल्भ छ भने चाहिँ अर्ली स्टेजमा देयर विल बी प्लुरल रब है। त्यो पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। इन केस अफ अस्कल्टेसन अर्ली स्टेजमा प्लुरल रब सुन्न सक्छ है। एउटा कन्सेप्टको कुरा सोध्छु है, त्यो मेडियास्टेनल शिफ्ट चाहिँ किन हुँदैन निमोनियामा? यसको रिजन के छ? हाइपर इन्फ्लेसनको कुरा तिमीले गर्यौ हैन? हाइपर इन्फ्लेसन त आस्थमामा हुन्छ, यसमा हुँदैन। अनि मेडियास्टिनल शिफ्टको कुरा छ भनेदेखि मेडियास्टिनल शिफ्टको कुरामा कति बेला हुन्छ भनेदेखि व्हेन देयर इज त्यो पार्टिकुलर ठाउँको एरिया डिक्रिज या त इन्क्रिज हुनु पर्यो। जुन केस अफ प्लुरल इफ्युजन और निमोथोरेक्समा डिक्रिज और इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दा शिफ्ट हुन्छ। और कोल्याप्सको केसमा जहाँ चाहिँ त्यो एरिया भ्याकेन्ट हुन्छ र त्यहाँबाट तान्छ। बट इन केस अफ कन्सोलिडेसन त्यो एरियामा अल्भेलाइमा मात्र के भन्छ फ्लुइडहरू गाछ। देयर इज नाइदर कोल्याप्स नर इन्क्रिज इन साइज, त्यति नै एरिया छ जस्ट कि त्यहाँ फ्लुइड भइरहेको छ, एयरको ठाउँमा फ्लुइड भइरहेको छ। त्यसै कारण त्यसबाट चाहिँ शिफ्ट हुने चाहिँ कुनै लजिकै भेटेन मैले। अब डायग्नोस्टिकको कुरा आयो, डायग्नोसिसको कुरा आयो। हामीले डायग्नोसिस पनि अलमोस्ट पढि नै सकेका छौँ कि कल्चर गर्नुपर्छ। कल्चरमा पनि ग्राम स्टेन गर्न मिल्छ, कल्चर गर्न मिल्छ। कल्चरमा पनि स्पुटम कल्चर इज मोर इम्पोर्टेन्ट एज कम्पेयर टु ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर इज भेरी लेस इम्पोर्टेन्ट है। सो अब ग्राम स्टेनिङ, तर हामीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के याद राख्नुपर्छ भनेदेखि नो म्याटर वेदर विथ कल्चर अर नट है, किनभने हामीले कल्चर गरेर जुन नयाँ अर्गानिजम पत्ता लगाउँछ नि एक्ज्याक्ट कज, त्यसले हाम्रो ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा र ट्रिटमेन्टको आउटकममा खासै फरक पार्दैन है। अन्टिल एन्ड अनलेस द पेसेन्ट इज इन आइसियु है। आइसियुमा पेसेन्ट छ भने चाहिँ बरु हाम्रो आउटकममा फरक पार्ला त्यो के भन्छ कल्चरले। कल्चर पोजिटिभ और नेगेटिभको बेसिसमा हामीले ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल चेन्ज गर्न मिल्छ। बट इन केस अफ आउट पेसेन्ट और इन पेसेन्ट जसलाई चाहिँ आइसियु छैन, कम्युनिटी एक्वायर्डमा स्पेसली, तिनीहरूमा चाहिँ कल्चरले खासै फरक पार्दैन।
सो कल्चर इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट है। निमोनिया सस्पेक्ट गरेपछि इम्पेरिकल थेरापी नै चलाउने है। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ चेस्ट एक्सरेको कुरा छ। चेस्ट एक्सरेमा के देखिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले अस्ति पढाए पनि थियौँ कि लोबारमा लोब इन्भल्भमेन्ट, त्यसपछि इन्टरस्टिशियल निमोनिया एन्ड ब्रोन्को निमोनिया सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो है। अर्को कुरा भनेको चेस्ट एक्सरेमा हामीले प्लुरल डिफ्युजनहरू छ कि छैन त्यो पनि हामीले चेक गर्न मिल्छ है। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने दिस वान, sensitivity of chest x-ray in case of pneumonia is 57% and specificity is 68%। यहाँ चाहिँ त्यो देखाइरहेछ है निमोनिया को एक्सरेहरू यहाँ यतापट्टिको एरियामा हेर्न मिल्छ। द्याट स्याडो इज हामीले कसरी हेर्न मिल्छ भने लेफ्ट साइडमा त जेनरली कार्डियक स्याडो हुन्छ नि, त्यो कार्डियक स्याडोहरू डिरेन्ज भयो भने वी क्यान सस्पेक्ट द्याट द निमोनिया इज इन केस अफ लेफ्ट साइड है। यहाँ हेर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ कार्डियक स्याडो यसरी जानुपर्ने थियो विच गइरहेको छैन, यहाँ अब्लिटरेट भएको छ कि त्यो दिसमा बि त साइड यसमा। अनि यसमा पनि हामीले यहाँ त यसमा त मजाले देखिरहेछ अप्पर जोन एलङ विथ मिडल जोन एन्ड सम पार्ट अफ लोवर जोनमै छ है। अरू एउटा कुरा है, यदि हामीले चाहिँ अब सस्पेक्ट गर्ने सपोज यो निमोनिया अप्पर जोनमा नभएर लोवर जोनमा थियो है, सपोज यतापट्टि थियो भने चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने कि दिस इज वेदर दिस इज कन्सोलिडेसन अर वेदर दिस इज प्लुरल डिफ्युजन। मिडिया एक्सटर्नल शिफ्ट कुरा गर्ने नि त हैन, स्मल एमाउन्ट अफ प्लुरल डिफ्युजन भयो भने मिडिया एक्सटर्नल शिफ्ट हुँदैन नि। मेनिस्कस हेर्ने हो कि के यस्तो हुन्छ एयर फ्लुइड लेभल हुन्छ, एयर फ्लुइड तिमीले एयर फ्लुइड चाहिँ हुँदैन, प्लुरल डिफ्युजनमा एयर फ्लुइड हुँदैन। एयर फ्लुइड लेभल कन्केभ क्याभिटी हेर्छ कि तिमी दुईटाको डिफरेन्स त्यही मेनिस्कस हेर्नुपर्छ है, मेनिस्कस हेर्नुपर्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यदि प्लुरल डिफ्युजन छ भने तलतिर हेर्नुपर्छ दिस है। कुन एंगल भन्छ यसलाई, कुन एंगल भन्छ? कार्डियक ए कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल डिरेन्ज हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल इज अब्लिटरेटेड अनि अर्को भनेको मेनिस्कस साइन इज पोजिटिभ। ल अब स्पुटम कल्चर र ब्लड कल्चरको कुरा भइहाल्यो है। दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट कि एमसीक्यू मा सोध्छ है। युरिन एन्टिजेन डिटेक्सन टेस्ट इज भेरी स्पेसिफिक और भेरी सेन्सिटिभ फर लेजुनेला। अनि सेरोलोजी पीसीआर यो सबै भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो साइट अफ केयर भन्ने कुरा छ कि बच्चामा हामीले यो पढाएको थिएनौँ, किनभने बच्चामा हामीलाई चाहिँ कर्ब 65हरू के क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीलाई पर्छ मेडिसिनमा पर्छ। अनि मेडिसिनमा आउट पेसेन्ट गर्ने कि इन पेसेन्ट गर्ने कि आइसियु गर्ने यो कुरा डिटरमाइन गर्छ हाम्रोमा चाहिँ कर्ब 65। बट देयर आर अदर सेभरिटी इन्डेक्स एज वेल लाइक निमोनिया सेभरिटी इन्डेक्स है। म तिमीलाई एउटा टेबल देखाउँछु, आफै भन्छौ कि नपढ्ने भनेर। दिस वान, हु रिमेम्बर्स दिस इन केस अफ ओपिडी और इमर्जेन्सीमा यो कसैले याद गर्छ गर्दैन। सो याद गर्नु पर्दैन, यो हामीले नपढौँ, यो पढौँ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोध्छ, यो सबै ठाउँमा सोध्छ है। कर्ब 65 यसमा राम्रो सजिलो छ। कन्फ्युजन, सी फर कन्फ्युजन, यु फर युरिया, आर फर रेस्पिरेटरी रेट, बी फर ब्लड प्रेसर एन्ड देन 65 इज एज 65 है। अब यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ युरिया इज 7 मिलिमोल पर लिटर। तर युरियाको एक्जाममा अप्सन्सहरू दिँदा चाहिँ युरिया 7 मिलिमोल नदिएर 19 mg पर डिएल पनि दिन सक्छ है। यसलाई mg पर डिएलमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 19 आउँछ, त्यो पनि याद राख्नु। सो द्याट इज अनदर थिङ। कन्फ्युजन, युरिया रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30, ब्लड प्रेसर सिस्टोलिक लेस देन 90, डायस्टोलिक ग्रेटर देन 60, सो लेस देन 60, 90/60 भन्दा कम भयो भने द्याट इज। सो अब यो सबैको एक एक स्कोर भयो एन्ड एज इज 65 इज इन इट सेल्फ अ स्कोर है। अब हामीले कर्ब 65 चेक गर्दाखेरि पेसेन्ट इनिसियली प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले यो सबै चेक गर्नु पर्यो। यो सबै चेक गर्दाखेरि इफ द कर्ब 65 स्कोर इज 0 और 1 दुईटा मध्ये कुनै पनि छ भने चाहिँ त्यसलाई आउट पेसेन्ट रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्ने है। आउट पेसेन्ट रूपमा जेनरली ओरल ट्रिटमेन्ट गरेर ओरल एन्टिबायोटिक्स प्रिस्क्राइब गरेर पठाइदिने एन्ड फलोअप गर्न भन्ने आफ्टर द ट्रिटमेन्ट इज आफ्टर द एन्टिबायोटिक्स आर ओभर। 2 भयो भने चाहिँ वी कन्सिडर हस्पिटल है। अब त्यसलाई याद गर्दाखेरि 3 गर्दा पनि हस्पिटल नै हो है, इनपेसेन्ट नै हो। 4 र 5 मा चाहिँ आइसियु हो। अब यो किन यहाँ, अब सबैले सोध्छ कि यो किन यहाँ 3 to 5 एक ठाउँमा लेखेको छ, 2, 3 हस्पिटल नै हो भनेदेखि किनभने यहाँ ग्रेटर देन 3 भयो भने मोर्टालिटी रेट बढ्छ कि। 3 स्कोर आयो भने चाहिँ 3 स्कोर आयो भने चाहिँ हामीले हस्पिटलमै इनपेसेन्ट राखेर विदाउट आइसियु ट्रिट गर्न मिल्छ। बट मोर्टालिटी हाई भएर यो मोर्टालिटीको ग्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ 3 to 5 एक ठाउँमा लेख्छ। अर्को पनि एउटा ग्रेडिङ छ एटीएस आइडिएसए क्राइटेरिया फर सिभियर सिएपी, यो पनि हामीले याद गर्नु पर्दैन, यो पनि छोड्दिउँ, याद नगरेकै बेस। जति धेरै याद गर्यो त्यति धेरै बिर्सिन्छ एक्जाममा। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने क्लिनिकल पल्मनरी इन्भेस्टिगेसन स्कोर भन्ने हुन्छ है, विच इज निडेड इन केस अफ आइसियु पेसेन्ट्समा निमोनिया भयो भने सिपिआइएस स्कोर इज इम्पोर्टेन्ट।
सो बेसिकली हाम्रो यो निमोनियाको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यतिमै सकिन्छ एन्ड त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्स आउँछ ट्रिटमेन्टमा आउँछ दिज आर ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स एकर्डिङ टु एटिएस आइडिएसए मलाई थाहा छैन यो अपडेट भएको छ कि छैन तर मलाई जस्तो लाग्छ यो अपडेट भएको छैन है यो यही युज गर्दा छ अहिले पनि यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ कर्ब 65 0 to 1 भयो भने आउट पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने आउट पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्छ लास्ट 3 मन्थ्समा एन्टिबायोटिक खाछ कि छैन है यदि लास्ट 3 मन्थ्समा एन्टिबायोटिक खाछ छैन र पेसेन्ट वाज प्रिभियसली हेल्दी देन हामीले एउटा म्याक्रोलाइड जनरली एजिथ्रोमाइसिन चलाउँछौँ जसमा चाहिँ 500 mg फर्स्ट डोज दिएर त्यसपछि 250 फर 4 डेज भन्छौँ डक्सिसाइक्लिन चलाउँछौँ सो हामीले याद गर्नुपर्ने डक्सिसाइक्लिन याद नगरौँ हामी म्याक्रोलाइड याद गरौँ किनभने हामी हस्पिटलमा हेरेर हुन्छ एजिथ्रो चलाउँछ पहिला 500 फर्स्ट डोज देन 250 फर 4 डेज है अब सब केहीले गर्दा त्यसले पहिला एन्टिबायोटिक्स खाछ इन लास्ट 3 मन्थ्स अर पेसेन्ट हेज कोमोर्बिड कन्डिसन्स कोमोर्बिड कन्डिसनमा हामीलाई थाहा छ लङ्सको कुनै पनि डिजिज क्रोनिक डिजिज छ या सिओपिडीहरूको पेसेन्ट थियो जसमा चाहिँ अब स्टेबल निमोनियाले लिएर आयो अर कार्डियक डिजिजहरू छ अर लिभर डिजिज कुनै पनि कोमोर्बिड कन्डिसन छ भने चाहिँ वी विल सिफ्ट फ्रम एजिथ्रोमाइसिन टु एजिथ्रोमाइसिन प्लस बिटा ल्याक्टम अर फ्लोरोक्विनोलिन अनि यदि हामीलाई थाहा छ कि अब इन्फेक्सनको जेनरली हाम्रोमा छैन तर म्याक्रोलाइड रेजिस्टेन्ट एरियाहरूमा छ भने चाहिँ हामीले म्याक्रोलाइड त्यसै पनि यो माथिको हेरिसक्यो कि म्याक्रोलाइड मात्र दिन मिल्दैन म्याक्रोलाइड प्लस बिटा ल्याक्टम दिन सकिन्छ तर त्यसभन्दा नि बेटर रेजिमेन इज रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलिन है म एउटा क्वेसन सोध्छु ल यो फ्लोरोक्विनोलिन वाज द ड्रग अफ चोइस इन विच केस अर्को कुन इम्पोर्टेन्ट डिजिजमा एन्टेरिक फिभर हो याद राख्नुपर्छ है ल अब नट रिक्वायरिङ आइसियु तर हस्पिटलमा छ भने चाहिँ इफ पेसेन्ट इज ओरली क्यापेबल देन हामीले रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलिन लाइक अघि जस्तै लेभो 750 और सिप्रो 400 8 to 12 आवरली यहाँ पनि छ है लेभो 750 और सिप्रो 400 8 to 12 आवरली और हामीले अघि जस्तै यो सिमिलर टु दिस वन छ कि सेकेन्ड वाला याद राख्नु म्याक्रोलाइड प्लस बिटा ल्याक्टम चलाउने और रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलिन चलाउने है लास्टमा चाहिँ यदि आइसियुमा छ भने चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन चलाउन मिल्छ और रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलिन चलाउन मिल्छ अब डिपेन्डिङ अपन द फ्याक्ट कि वेदर द पेसेन्ट इज एट रिस्क अफ स्युडोमोनास अर नट है स्युडोमोनास हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुन कुन एरियामा स्युडोमोनासको केसेसहरू आइरहेछ यदि रिसेन्ट केसेसहरू आइरहेछ भने चाहिँ हामीले रिस्क लिनु हुँदैन र रिस्क अफ स्युडोमोनास छ भने चाहिँ 3टा ग्रुप अफ ड्रग चलाउनुपर्छ है जेनरली 3टा ग्रुप अफ ड्रग चलाउनुपर्छ 2टा एन्टी स्युडोमोनाल युज हुन्छ र एउटा एमआरएसएलाई एक्ट गर्ने गरी युज गर्छ कि लाइक एउटा चाहिँ पाइप्रासिलिन टाजोबेक्टम और सेफिपिन प्लस लिभोफ्लोक्सासिन प्लस भ्यान्कोमाइसिन युज गर्छ है टु कभर अल यो हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि याद गर्नुपर्छ भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाहरूमा पनि याद गर्नुपर्छ सो अब प्रिभेन्सनको कुरा आउँछ प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आजकल न्युमोकोकल भ्याक्सिन पनि आउँछ र आजकल हामीले चाहिँ सिजनल इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन पनि आउँछ र अर्को भनेको हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी को पनि भ्याक्सिन आउँछ सो दिज आर इम्पोर्टेन्ट अनि यहाँ चाहिँ न्युमोकोकल भ्याक्सिन चाहिँ रिपिटेड आफ्टर 6 इयर्स भनेको छ तर कतै कतै 5 इयर्स पनि लेखेको छ है अब जेनरल कन्सिडरेसन भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने चाहिँ पेसेन्ट ओपिडीमा पेसेन्ट सपोज इमर्जेन्सीमा आयो डिस्ट्रेसमा आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्ने बित्तिकै एबिसिडी वाला गाइडलाइन युज गर्ने त्यसपछि अगाडि जाने र यो ग्लुकोकर्टिकोइड्सहरू चाहिँ किन युज गरिरहेछ भने चाहिँ मैले पनि बुझिनँ यो ग्लुकोकर्टिकोइड्स र इम्युनोमोडुलेटरी इफेक्टहरू हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको O2 थेरापी युज गर्छौँ र कहिलेकाहीँ यदि सेभरल म्युकस प्लग धेरै छ भने चाहिँ त्यो बेसिसमा यदि हामीलाई डाउट छ कि ब्रोन्कोडाइलेसन ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सन भएको छ भने सो हामी ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू युज गर्छौँ तर ग्लुकोकर्टिकोइड्सहरू चाहिँ सिस्टेमिक फेजेसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन युज गर्छ नेपालमा हाम्रोमा चाहिँ एटलिस्ट युज गर्दैन कम्प्लिकेसन्समा मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन इज प्लुरल इफ्युजन है मोस्ट कमन कज अफ प्लुरल इफ्युजन इन केस अफ पेडियाट्रिक एज ग्रुप इज निमोनिया त्यो एउटा बेग्लै एमसिक्यू हो अब निमोनिया क्यान लिड टु लङ एब्सेस निमोनिया क्यान लिड टु प्लुरल इफ्युजन निमोनिया क्यान लिड टु इम्पायमा निमोनिया क्यान लिड टु लोबर कोल्याप्स निमोनिया क्यान लिड टु न्युमोथोराक्स कुन केसमा हुन्छ अरे कुनले गर्दा भयो भने चाहिँ न्युमोथोराक्स हुन्छ स्टाफाइलोकोकस अरियस नेमाटोसिल भएपछि ब्रेकडाउन भयो भने that will lead to pneumothorax and त्यस्तै सिमिलरली अगाडि गयो भने सुपुरेटिभ निमोनिया त्यही भयो लङ एब्सेस गराउन सक्छ सुपुरेटिभ निमोनिया गराउन सक्छ